वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पूरे देश भर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चर्चा चल रही है वो चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। एक महीने पहले करीबन 14 जून 2023 को लॉ कमीशन की एक पब्लिक नोटिस आया जहां पर उन्होंने बोला कि जिनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपना कोई व्यू पॉइंट देना है, कोई सजेशंस देने हैं, कोई रिमार्क्स देना है, तो वो उसके ऊपर अपनी टिप्पणी और अपने व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। तब से लेकर आज तक दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और पूरे देश भर में स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ को लेके अलग अलग इस तरीके के वेबिनार्स, साथ में डिस्कशन फोरम्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जहाँ पर अलग अलग माइनॉरिटीज़ ने और अलग अलग वर्गों ने समाज के अपने अपने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिस्क हैं, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एक्सप्रेस करें। तो हम लोगों ने इसको कवर करते हुए एक छोटी सी पेशकश करी है आपके सामने लाने की, जहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे पंथक व्यू पॉइंट एस्टैब्लिश करने का और एक पंथक व्यू की तरफ से अगर देखा जाए तो अलग अलग इम्पॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हमारी सरमोर जत्थेबंदी हैं, जैसे SGPC, साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, उसके साथ में दी सिख फोरम जो डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स के ऊपर 1984 दिल्ली कार्निश के बाद से काम कर रहे हैं। तो ऐसे एमिनेंट लोगों का एक गेट टुगेदर करके हम लोगों ने एक आपके सामने लेकर आए हैं। इसके अंदर जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी गई SGPC ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में, उसके साथ में अलग रिलीजियस बॉडीज़ को और पंथ को रिप्रेजेंट करते हुए एमिनेंट लोगों को, वो सब आपके सामने लाने की एक कोशिश है। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो अगर इसके अंदर हम लोग अपने अब इस तीसरे साल के अंदर जो पंथ और संगत दोनों का मिला के अगर एक व्यू पॉइंट लेते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मेन है, जहाँ पर एक तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट्स का कि किस तरीके से लीगली इसमें यूनिफॉर्म करने के लिए बाइंडिंग्स हो सकती हैं और रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। उसी तरीके से मान मर्यादा और साथ में जो रिलीजियस कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसके ऊपर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा मसला। इसी के साथ में क्योंकि अभी तक कोई पब्लिक डोमेन के अंदर ऐसा कोई ड्राफ्ट आया नहीं है जिस ड्राफ्ट को कंसीडर करके पॉइंट बाय पॉइंट उसके बारे में कुछ बोल सकें, तो हम लोगों की जो संगत और पंथ से फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हम लोगों का ये व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि जब तक एक हमारे पास ड्राफ्ट UCC का नहीं आता तब तक उसके क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसमें पॉजिटिविटी है, ये सब के ऊपर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, चाहे इसको हम रिलीजियस पॉइंट से देखें या टेक्निकल पॉइंट से देखें। इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये जो निकल के आया कि कलेक्टिवली जो पंथ की तरफ से अलग अलग जत्थेबंदियों ने और रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने व्यू पॉइंट रखे हैं सारे कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए। उसके अंदर एक बहुत बड़ा ये भी कंसर्न है कि पब्लिक डोमेन में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में यूथ की पार्टिसिपेशन में ये चर्चा ज़्यादातर सीमित है या उसके ऊपर कोई चर्चा हो नहीं रही है। और एक जो कैंपेन बड़ा रन कर रहा है जहाँ पे वोट फॉर या वोट अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, बट सवाल ये है कि अगर वोट करना है या आप इसके खिलाफ हैं, जब तक आपके पास उसकी रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट और एक ड्राफ्ट नहीं अवेलेबल है, तो फेवर करना और फेवर ना करना दोनों ही की अपने में कोई वैल्यू नहीं रखती। तो जब तक ये हमारे सामने क्लैरिटी नहीं आ जाती, पूरी संगत और पंथ का स्पेसिफिकली ये व्यू पॉइंट हमारे सामने जो निकल के आया वो यही है कि एक न्यूट्रल बना के रखें अपना व्यू पॉइंट। उसी के साथ में जब ये डिस्कशन या वाइट पेपर या ब्लूप्रिंट सामने आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने इंडिविजुअल लेवल्स पे इसके ऊपर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशंस को रख के क्या एक स्टैंड बनाया, वो देखने की बात है। और साथ में जो हमारी सरमौर जत्थेबंदियाँ हैं जैसे SGPC, साथ में दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और उसके साथ में सिख फोरम और ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज़, उन सब का एक कलेक्टिवली व्यू पॉइंट लेके इसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਚਲਾਂਤ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੈਸਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਏਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਗੋਵਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਸਿਧਾਂਤ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਸਿੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। On a very important subject, the Uniform Civil Code from the Sikh perspective. Right, Huja Sahab, now you can start. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਅਤਿਥੀਗਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, बहुत lack of education है between the educated and the uneducated Sikhs both। इस करके ਅਸੀਂ सिख forum ਵਿੱਚ सिख intelligentsia ਅਤੇ सिख legal luminaries ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, the Sikhs as a community। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੈਂਡ ਲਈਏ। ਤੇ ਫੋਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ of views has always been a weakness of the Sikh community। ਤੇ therefore ਇਹ Sikh forum ਦਾ attempt ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ gaps ਜਿਹੜੇ ਨੇ, foresight and uniformity, ਨੂੰ ਅਸੀਂ bridge ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ issue ਤੇ firm stand ਲੈ ਸਕੀਏ। With that, I declare the seminar open। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਤੇ ਪੈਸਿਮਿਸਟ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸਿਮਿਸਟ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਿਮਿਸਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੈਸਿਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਗਾਰਡਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਮਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮਾਈਨਸ ਮੁਸਲਿਮ।
ਮਗਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਛੂਟ ਗਿਓ ਭ੍ਰਮ ਉਰਕਾ, ਇਸ ਆਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿਆ ਤੁਰਕਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਥਾਟਸ ਔਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨੈਕਟਡ a uniform code of personal law for the followers of all the faiths of Indian origin under the name of Hindu laws in 1955-56। तो साडे ते लागू है, साडे ते यूनीफॉर्म सिविल कोड पहला ही लागू हो गया है। बाकी दूजियां दी मंग हो सकती है कि सानू इहदे शामिल ना किया जाए, पर सानू तां इह होना चाहिए कि सानू इहदे चों बाहर किद्दां कढिया जाए। Luminaries, Patwante Sikh community, panelists, ladies and gentlemen, before I can address some of the issues which have been flagged, I want to share with you that a uniform civil code is nothing new. Even prior to the coming in of the British, during the period 1757 to 1858, when the East India Company was so-called ruling, even they intended to bring in some uniform laws, but unsuccessful. The British tried to use it for the policy of divide and rule. They succeeded and did not succeed. It's all part of history. There is a report of Lex Loci report of 1840, which also emphasized the importance and the necessity of a uniform civil code. In 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ। From that day, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ till 2012, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਈ। At no time we intervened ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਇੱਕ 1908 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਲੈਟਰ ਉਹਨੇ ਮਿਨਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਆਈ ਸੈਂਟ ਦੈਟ ਐਕਟ ਟੂ SGPC. SGPC took 1 month ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਸ ਚੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਲਾਜ਼ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ MPs ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਟਵਾਲ, MS ਗਿੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ they signed along with me and act move ਹੋਇਆ। it took many years, ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ultimately I succeeded ਕਿ 2012 ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਈਵਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਹੈਡ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਪਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਈ ਰੋਟ ਟੂ SGPC then to chairman minority commission ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਹੈਡ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਫਰਮ ਐਨੀਬਾਡੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵਟ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਡੂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਜਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਔਰ ਲੈਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਾਏ ਬਣੇ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ BJP ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਟ ਦੇयर ਬੀ ਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਨਕਲੇਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਉਸ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਰੀਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਟੂ ਗੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ 30 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਕਟ ਚਲਈਆ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੈਟ ਇਜ਼, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਮਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਚਲੀਆ ਦਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂ ਮੈਟ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਨਕਲੇਵ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ SGPC ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਣ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇਟ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ 1 month ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕਮ ਟੂ ਅਸ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਅਸ ਟੂ ਸੈਂਡ ਆਵਰ ਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤਕਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਆਫ ਇਟ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਤ ਫੁਲਕਾ ਜੀ, kindly come up. जी थैंक यू सो मच। मैं लीगल एस्पेक्ट तो सारे सिस्तानी साहब ने दे देते ने, कोई मेरा ख्याल लीगल एस्पेक्ट वाले विच तां कोई ऐसी गल उस तो बाद लंबी चौड़ी रहिंदी नहीं है। पर जो मैं देखो पूरा नहीं सुन सकिया, मैं क्योंकि लेट ज्वाइन किया, देयर वाज सम डिफिकल्टी। मैं नारंग साहब नूं पार्टली सुनिया, जो नारंग साहब ने कहा कि अजे तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया, तो जो ड्राफ्ट नहीं आया तो पता नहीं कल की बनेगा की नहीं बनेगा। और इस स्टेज के उत्ते जेकर असी अपना ओपीनियन बना के कोई भेजते हैं तो सानू पता ही नहीं असी किस के उत्ते कमेंट कर रहे हैं। दूजी गल अगली, जो तरलोचन सिंह जी ने कहा कि लॉ कमिशन हैज़ आस्क्ड अस फॉर आवर ओपीनियन, मैनू इस गल दे प्रताप सिंह जी ने नहीं दसिया कि सानू कोई स्पैशल इनविटेशन आया। मैनू तो जो नोटिस आया लॉ कमिशन का जनरल पब्लिक नूं उही आया। मेरी देखो, मैं लीगल एस्पेक्ट नहीं दूंगा ज़्यादा, मैं ये जो मेरा विचार है एज ए सिख, क्योंकि मैं सोचता ये मोर ऑफ ए पोलिटिकल इशू दैन ए लीगल इशू। जो ये लॉ कमिशन ने बिना ड्राफ्ट बनाए ओपीनियन जिहड़ा लिया, पहला तो देखो जिवें तरलोचन सिंह जी ने कहा प्रोमिनेंट लोगों को बुलाते सी, इनवाइट करते सी, उन्हां दा व्यू लेंदे सी। जिहड़ा ये पब्लिक ओपीनियन इस टाइम लिया और इस टाइम लोअर ग्रुप्स दे विच किन्ने ही घूम रहे आ पोस्टां मैनू कई आईयां कि जी वोट फॉर जे यूनिवर्सल सिविल कोड, इस तरह करके जाओ, यूनिवर्सल सिविल कोड की फेवर च वोट करो। बल्कि जिस तरीके नाल एक कंपेन पूरी चल रही है, वो तरीका बल्कि इहो लग रहा कि लॉ कमिशन नूं ना, जिवें वो 185 पेज की रिपोर्ट जिहड़ी पिछले लॉ कमिशन ने जस्टिस चौहान ने दित्ती सी, सिस्तानी साहब ने उसका जिक्र किया कि प्रेजेंट लॉ कमिशन नूं ओ रिपोर्ट नूं सुपरसीड करना मुश्किल हो रहा सी, ते उन्होंने अपना इस करके पहला ये पब्लिक तो ये मंगा लिया कि पब्लिक दवे, उदों बाद वो बनाना शुरू करनगे कि की बनाउणगे की नहीं बनाउणगे। हुणे जेकर असीं अपना स्टैंड लेके उहदी फेवर दे विच करता, कल नूं कुछ बन के आ गया, फिर उहदियां क्लॉजेस ते ही असीं करते रहांगे, नहीं आ क्लॉज गलत आ क्लॉज गलत आ, ओवरऑल सानूं नहीं पता लगेगा। तो अज दे दिन दे विच वी आर, मेरा ओपीनियन है जो नारंग साहब ने कहा, वी आर ड्रोपिंग इन डार्क। और नारंग साहब ने यह भी कहा कि डाइवर्सिटी मेनटेन रहनी चाहिए है। देखो मैं एक गल जी तुहानू मैं कहा कि अजकल देखो मैं आ पिछले 3-4 दिन तो बहुत इनवॉल्व हाँ जो पंजाब दे विच SGPC नाल होया। अज जेकर सरदार तरलोचन सिंह जी ने कहा, मैं इन्हां दा बहुत इन्हां दे ओपीनियन की कदर करदा,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਖਦਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਜਰਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡੇਂਜਰਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਆ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਨਡਿਊ ਐਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ 2012 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿੰਦਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਓ। ਉਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਨਹੀਂ ਫੂਲਕਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵੀ ਫੀਲ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ
ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਰਾਫਟ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਰਨਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰੀਏ ਓਪੀਨੀਅਨ। 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੀਕਲ ਹੋਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਲੀਗਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਕਸੈਪਟ them। ਇੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲੀਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਸਟਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਕਸਟਮਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਮੈਰਿਜ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਸੋਕਲ ਸਨਾਤਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਰਜਨ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਕਸਟਮ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਸਟਮਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। ਕਸਟਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਜ। ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ ਰਿਚੁਅਲ ਮੰਨਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਤੀ ਵਾਈਜ਼, ਕਾਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਿਚੁਅਲ ਕਸਟਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿਦਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 25, 30, 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਵਨ ਦੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 50। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਐਂਡ ਦ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਿਮ ਇਨ ਕੇਸ ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਇਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ we do not know what's going to happen, which way they're going to ask them, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਲੇ देखो आज ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੇਵ ਬੁਲਾਇਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ 13 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ, हैदराबाद आए, हर स्टेट चो आए, हर एक ने राय दी। और यही उन्होंने कहा कि साडी स्टेटां दी प्रॉब्लम तुहानूं पता ही नहीं की हाल है साडा, क्योंकि हर स्टेट की वक्री सरकार है, कभी सानूं उन्होंने वाह पैंदा, जयपुर कहते साडा की। सो इस करके पहली बारी अपनी राय दी, उन्होंने राय सुनी गई। एक गल फैसला होया कि जदों कोई फैसला इंडिया के सिखां बारे होवे सानूं ही राय लो। श्रोमणी कमेटी आप ही बैठी ऐलान कर दी है, सानूं कभी पुछदी नहीं। सो एक तो पहली गल ये हुई है। दूजी ये हुई कि जो नवा कामन सिविल कोड है वो बारे, क्योंकि हाल तक सारे को आया ही नहीं भी सिविल कोड है कि, वो जदों आएगा वो बारे कहते 11 मैंबरी कमेटी बन गई, वो पढ़ेगी, पढ़ के असीं फिर अपना एक जवाब बनाओ। सो ये अज का ये फैसला उपर अपने विचार रखने वास्ते ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों एक शानदार आगाज़ होया सिख कौम वास्ते, ਜਿਹੜੇ उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के सिखा नूं इत्थे सद्दिया, सद के एक सम विचार होने दे अपनी गल रखी, जिससे पूरे हिंदुस्तान का सिख इकट्ठा होया। यूसीसी के चिंतन में इको गल जिहड़ी है यूनैनिमस सामने आई कि जिस कानून का हाले ड्राफ्ट ही सामने नहीं आया, उस कानून का विरोध करना या उसनूं सपोर्ट करना, दोनों ही गल्लां अज बड़ी प्री मैच्योर ने कि जब तक वो ड्राफ्ट ना आवे सानूं अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सर आप किहड़ी स्टेट तो आए? मैं हरियाणा स्टेट तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जनरल सैकटरी हाँ। सर ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗੀ। कॉल किया गया सिख फोरम की मदद के साथ समूचे देश भर से अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंचे और तकरीबन 13 स्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसमें भाग लिया। और इसके साथ साथ हमारे फॉर्मर जजेस, फॉर्मर आईएएस अफसर्स, फॉर्मर बैंकों के चेयरमैन और अलग अलग संस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। और इतना इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर जब ये सुझाव सामने आए हैं, उससे बहुत कुछ क्लैरिटी सामने आई है कि यूसीसी के ऊपर जो इतनी बड़ी चर्चा चल रही है, उसका अभी तक जो असल मायने में जो ड्राफ्ट है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। यूसीसी को लागू करना हर स्टेट के लिए अपना एक कानून है, एक लाजमी है कि उसने अपने स्टेट के अंदर यूसीसी को लागू करना, ये पुराने एक्ट के अंदर है और ये एक कानून के तहत के अंदर है। मगर इसका ड्राफ्ट क्या बनेगा, इसके अंदर किसी कम्युनिटीज को, किसी मिनॉरिटीज को क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं या क्या क्या सुविधाएं उनसे ले ली जाएंगी, इसके बारे में सारी चर्चा हुई है कि कोई ऐसा काम अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना जिससे कोई क्लैरिटी हो रही हो और यूसीसी के हमने उसको अपोज करना है या उसको प्रपोज करना है। कि आज सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया कि एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी
और वो 11 मेंबर्स जो कमेटी के होंगे वो एक खाका तैयार करेंगे जिससे जाके गवर्नमेंट को अपनी बात रखी जा सकी और किसी को आपत्ति नहीं है कि ये लागू किया जाए कि नहीं किया जाए। तो जब तक ये इसकी क्लैरिटी नहीं आती, इस कमेटी ने फैसला किया कि ये 11 मेंबरी कमेटी अपनी बात रखेगी और जाके सरकार के साथ जो सिखों के राइट्स बनते हैं उसके लिए अपनी बात आगे रखेंगे। और सबसे बड़ा फैसला आज यहाँ पर ये लिया गया कि जो आज कंक्लेव की शुरुआत हुई है, जो देश भर के सिखों के मुद्दे हैं उसको आगे ले जाने के लिए ये पूरा कंक्लेव की जो टीम आज तैयार की गई है, ये सारे के सारे हर वक्त उन इश्यूज को लेके चलेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हर स्टेट की अपनी मजबूरियां और कोई भी बंदा हमारे पॉलिटिकल फायदे लेने के लिए जो कम्युनिटी के जो राइट्स हैं, जो सिख पंथ के राइट्स हैं, उसके साथ वो खेल खिलवाड़ ना कर सके। इसलिए ये आज ये यहाँ पर बैठ के जिस कॉन्क्लेव में फैसला लिया गया कि आज के बाद कोई भी बड़ा फैसला जो कौम के हित के लिए होगा, कौम के लिए लेना होगा, वो सारों को यूनानिमसली लेके सबको किया जाएगा। सो मैं सारी जो आए हुए हैं उनका जहाँ धन्यवाद करता हूँ, सर्वसम्मति के साथ जिन्होंने ये फैसला लिया है कि जो कमेटी बना के इसके ऊपर बात करेगी और जो फैसले हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं कि हम इसको प्रपोज नहीं करते, इसको अपोज करते हैं, हम उसके साथ नहीं मिलेंगे। देखो आज यही बात यहाँ पर बात हुई है कि जब तक हम हर स्टेट के लोगों से मिलेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे और उनके फैसले हम वहां से बैठ के कोई थोप नहीं सकते उनके ऊपर। तो आज की मीटिंग बुलाने का मकसद ही यही था कि कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से आए हैं, तो सारी स्टेटों को लेके, कोई हरियाणा से आई हुई है कमेटी। तो ये सारे लोगों की जो राइट्स हैं, जो इनकी जरूरतें हैं, उनको ध्यान रखते हुए फैसले लिए जाए, ना कि कहीं से भी कोई फतवा जाहिर कर दिया जाए। और जो अगर अपोज कर रहे हैं तो उनसे ये पूछना बनता है कि वो किस ड्राफ्ट को अपोज कर रहे हैं, उन्होंने कौन सा ऐसा खाता देखा है जो जिसको वो उन्होंने अपोज करने की बात की है। हमारे पास अभी तो कोई ऐसा ड्राफ्ट सामने नहीं आया जो सारों की जिन्होंने अभी सबके सामने फैसला लिया है, कोई ड्राफ्ट ऐसा नहीं आया जिसको हमने अपोज करना है। देखो ये एक नेचुरल बात है, जब बादल गिरते हैं, काले होते हैं, तो लोगों को पता होता है बारिश होनी है और बारिश होगी तो छतरी जरूर लेंगे। जब बारिश हो ही नहीं रही, अभी किसी चीज की ड्राफ्टिंग ही नहीं आई है, तो हम उसका अपोज किस बात की करें। बात हमारा मुद्दा यही है कि आज हमारे पास कोई रीजन नहीं है इसको अपोज करने का और इसको प्रपोज करने का। सो जब तक इसकी ड्राफ्टिंग नहीं आती हर स्टेट से, क्योंकि उत्तराखंड में लागू किया गया, उत्तराखंड के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं जिनका ड्राफ्ट बना है, उसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जो उनके बताए मुताबिक कि किसी चीज के ऊपर हमारे आर्टिकल्स के ऊपर छेड़छाड़ हुई है या हमारी किसी मान मर्यादा के साथ खिलाफ हो। बिल्कुल जो ये मेंबर कमेटी बनेगी, 11 मेंबरी कमेटी, जो ये रूपरेखा बनाएगी, बिल्कुल ये लॉ कमिश्नर को भी मिलेंगे, लॉ मिनिस्टर को भी मिलेंगे। तो जिनका इश्यूज है, अगर कहेंगे कि हमारे हाथ में नहीं है तो पीएम से मिलना पड़ेगा, तो पीएम साहब से भी मिलेंगे। जो मैंने बताया 11 मेंबरी कमेटी अपना ड्राफ्ट बना के देगी कि हमारे इस राइट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, उसके ऊपर जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाए। हाँ जी, तो किसी भी धर्म के जो राइट्स हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मगर एक बात ये साफ है कि जो हर किसी भी धर्म के जो कस्टम्स हैं वो कानून भी नहीं बन सकते, तो इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। तकरीबन जुलाई के एक दिन 2 दिन पहले हिंदुस्तान की सरकार ने ये सोचा छोड़ा कि हम यूनिवर्सल सिविल कोड जो है वो लाएंगे। उसके बारे में समुच्चे हिंदुस्तानियों को किसी भी लफ्ज़ ABCD उसके बारे में नहीं बताया गया था। हमने उसी दिन इस बात का खंडन अपनी बाइट से और अपने बयान से दिया था और कहा था कि जो बिल हमारे सामने रखा ही नहीं गया है, उसमें क्या रखा है क्या नहीं है, उसको हम किसी बात के ऊपर परवानगी नहीं दे सकते। दूसरा,
हमने ये बात कही बड़े सख्ती से कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले जो सिखों के साथ वादे किए गए थे, आप उन वादों को क्यों कर रहे हो, क्यों पीछे हट रहे हो? आपने कहा था कि हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बदली आएगी, जो भी तब्दीली लाएंगे, वो सिखों की मर्जी के बगैर नहीं आएगी। हमने कहा ये जो बिल आप ला रहे हो, ये सिखों की मर्जी पूछी आपने? सिखों की दो नुमाइंदा जमात हैं, एक है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धार्मिक तौर पे वो सबसे बड़ी जमात है। दूसरी है श्रोमणी अकाली दल, वो सबसे बड़ी जमात है। चलो कई राष्ट्रीय पार्टियों ने अकाली दल के दो इधर किए हैं। आपने जो इधर उधर किए उनसे भी पूछा आपने? उन्होंने क्या कहा? इस बिल के हक में है कि खिलाफ है? हम ये बात कह देना चाहते हैं कि हमने बहुत चुनिंदा मेंबरों की मीटिंग बुलाई थी, पर जहाँ हज़ारों वर्कर इकट्ठे हो गए थे, और हमने मता पास किया है कि इस यूसीसी कोड को ये हम जड़ से इसकी निंदा करते हैं और इसको किसी कास्ट में हिंदुस्तान में लागू नहीं करने देंगे जब तक सिखों की अप्रूवल और मराठी वालों की अप्रूवल ना हो जाए। ये हमारा फैसला है और इसमें मैं चाहते हैं कि जो अमन अमान हिंदुस्तान में इस समय है, उसको आने वाली इलेक्शन के लिए इस अमन अमान को ख़राब ना करे। हमारे लिए तो हिंदुस्तान में जो मर्जी राज करे, पर सिखों की नाराज़गी लेके कोई कहे कि मैं हिंदुस्तान में राज कर लूँगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। हम बिल्कुल अभी तक सबसे पहले सरकार जो यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल है उसको श्रोमणी कमेटी में भेजे, अकाली दल सुखबीर सिंह बादल प्रधान को भेजे, और दूसरे जो घटक हैं, चाहे ढींडसा है चाहे अमरिंदर सिंह है, उनको भी भेजे। हमें उनके भी विचार पता तो चलेंगे ना, वो सिखों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो इसलिए जब तक ये दो जथेबंदियां और जो छोटे अकाली दल हैं वो इसको पास नहीं करेंगे, तब तक हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। हमें इसके लिए हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में जहाँ सिखों की आबादी है वहाँ हम जाएंगे और वहाँ उनको इस बिल के बारे में बताएंगे और उनकी डिसअप्रूवल इस बारे में लेंगे हम। ये खाली हमने यहाँ मीटिंग करके नहीं है, यहाँ हमें लोगों ने सुझाव दिया है कि खाली आप यहाँ से इकट्ठे ना हो, जो और माइनॉरिटीज़ कमिटीज़ हैं वो भी अपने साथ लो, और एक बड़ी मीटिंग जो है वो हम करने जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ सरदार मनजीत सिंह जीके से और जो कुलदीप सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं, पुराने अकाली लीडर हैं, कुरान जी बैठे हैं, हमने इस बात की सहमति ले ली है। सरदार करतार सिंह चावला बैठे हैं, सारे मेंबरों से पूछ लिया है। सब ने कहा है कि हम उस मीटिंग के लिए तन मन धन लगाकर उसको कामयाब करेंगे। पर छोटी बात सिर्फ एक है, किसी कास्ट के ऊपर ये बिल हिंदुस्तान की सरकार द्वारा ठोसा गया, वो अपने ऊपर ठोसे जो ठोसना है, हम अपने ऊपर ठोसने नहीं देंगे। दूसरी हमने रेजोल्यूशन किया है कि जो पंजाब सरकार ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अमेंडमेंट किया है, वो जड़ से उसको हम अमेंडमेंट को रद्द करते हैं। गवर्नर पंजाब को हमने अपील करते हैं कि वो इस बिल की प्रवानगी ना दे। दूसरा हम ये कहते हैं, ये बिल अगर पंजाब सरकार राज्यसभा और लोकसभा में भेजेगी तो हिंदुस्तान की सरकार माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हुए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का ध्यान रखते हुए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी संस्था का ध्यान रखते हुए इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में लाने से टोटली इनकार कर दें। ये फैसला किया हमारी संगत ने। जैसा हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत चर्चित बात चल रही है यूसीसी के बारे में, और एक डेट दे दी गई जुलाई के मिड की कि आप तब तक अपने विचार हमारे को दीजिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जब हमारे पास उसका ड्राफ्ट ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं गया कि सरकार क्या करना चाहती है, हम उसके ऊपर अपने विचार कैसे दे सकते हैं? हमारे विचार तो ये हैं कि 1947 के बाद
1950-51 में जब रिपब्लिक बना इंडिया, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया गया, सिखों को अलग धर्म ही नहीं माना गया। वेंकट चलैया का कमीशन बना और कई रिपोर्टें आई जिसमें बोला गया कि हिंदू, बोधी, जैनी और सिख जो हैं इनमें कॉमा डाला जाए ताकि इनको इंडिपेंडेंट माना जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे एक मुहिम चल रही है, लोग शुरू हो चुके हैं कि यूसीसी को आप सपोर्ट करें, हमारे को अप्रोच किया जा रहा है। हमारे को तो कई चैनलों ने बोल दिया जी कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट में आते हैं तो हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है जिसको हम डिसअप्रूव करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे अख्तियार अपने हैं। आप हिंदुओं में कितना फर्क है, आप सनातन धर्म के रिवाज वखरे हैं, आप आर्य समाजियों के रिवाज वखरे हैं। आप बात कर लें ट्राइबल्स की, आप बात कर लें आदिवासियों की, उनके एक गांव में कई तरीके के अलग रिवाज हैं। बच्चा पैदा होता है, हिंदू मुंडन कराते हैं, सिख दस्तारबंदी करते हैं, मुसलमान सुन्नत कराते हैं। मैं समझता हूं कि आप इसको यूनिफाइड कैसे सिविल कोड कर सकते हो। जहां तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल हमारा इंडियन पीनल कोड चल रहा है, वो सबके लिए बराबर है क्रिमिनल। लेकिन जहां तक हमारे धार्मिक अख्तियार हैं, एक बात समझिए कि मिनॉरिटीज को हमेशा जो है इनसिक्योरिटी रहती है कि हमें बड़ा भाई जज़ब ना कर ले, और ये बात हमने देखी है। 47 के बाद कितने हमारे मसले आए हैं, और जैसे अभी सरना साहब ने बोला कि हमारे को जो वायदा किया गया 1947 में वो आज तक पूरे नहीं हुए। आपने एसजीपीसी में एक्ट जो है पंजाब सरकार को राइट नहीं है बदलने का, उसने बदल दिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने 1970 में कब्जे करा के सरकारी बोर्ड 5 साल के लिए बना दिया था। कल को हमारे भी श्रोमणी कमेटी को तोड़ने के मंसूबे सरकारें बना ले, हम इसके टोटल अगेंस्ट हैं। जो भी इसमें यूसीसी में डालना है वो एसजीपीसी, अकाल तख्त, जितने अकाली दल हैं, श्रोमणी अकाली दल हमारा जो मेन पार्टी है, या जितने और घटक दल हैं, ये सबकी राय लेनी चाहिए, सिख इंटेलिजेंसिया की राय लेनी चाहिए। और आज हम ये भी डिमांड करते हैं अकाल तख्त साहब से कि हमारा जो सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाना चाहिए ताकि हम अपने मसले हल कर सकें।